लेट्स गो. नक्कीच सुरुवात होतीये. पहिला चेंडू नक्कीच पुन्हा लेनचा होता. त्याला अपिश खेळण्याचा प्रयत्न फसला होता, परंतु काहीशा चुका होत आहेत. फंबलिंग होते 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर. झेलची संधी होती, परंतु संधी फेटाळली गेली आहे आणि अशा पद्धतीने एक झेल सुटतोय आणि एक धाव. नक्कीच धावांचा श्री गणेश होता टीम पिसे या संघाकडनं. अर्जुन गायकर, रामचंद्र केणे सर, संजयजी गायकर सर, परशुराम केणे सर, ज्ञानदेव केणे सर यांना सर्वांना विनंती असेल आयोजकांकडनं की त्यांनी यायचं अतिथी कक्षामध्ये आणि स्थानापन्न होण्याची कृपा करायची आहे. तर बोलूया सामन्याकडे. नक्कीच एक चान्स क्रिएट झाला होता. आता मात्र नक्कीच बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 30 यार्ड सर्कल मध्ये फील्ड केला जाईल. एकही धाव येत नाहीये आणि अशा पद्धतीने एक डॉट चेंडूची सांगता समाप्ती होते आणि या डॉट चेंडूच्या साहाय्याने धाव संख्या आहे ती धाव फलकावर एका आकड्यावर 2 चेंडूंच्या साहाय्याने पविलियन एंड कडनं मारा करतोय सलमान आणि सामना करतील मात्र आता मॅन इन एक्सपिरियन्स पिसे गावचे एक लेजेंडरी क्रिकेटर ज्यांची ओळख आहे ते विजय. ओहो देखो ये क्लास और बॉल ट्रैवल हो रही है डीप कवर रीजन क्षेत्र के बाहर. ये आने वाला एक टिपिकल A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चौका. इज अ फेअर डिलिव्हरी. यस. एक प्रेक्षणीय फटका पाहायला मिळाला 4 धावांकरिता विजयांच्या माध्यमातून. नक्कीच एक क्लासिकल प्लेयर म्हणून ज्यांची ओळख आहे पिसेगावचे विजय. आता मात्र स्टेप आउट घेऊन खेळलाय डाऊन दी ग्राउंड. चेंडू पार होईल सीमा पार आर पार चौकार. Thank you. Tremendous batting effort doing by the Vijay, man from PC, and he has to got the back-to-back 2-4 runs. Another time we see the bowler Salman. He's turns away, pulls away, short arm pull, power pull. It's a biggie out of the fence, 6 runs. Puts away, three mighty blows from his bat, and we see the bowler. He is in under pressure. Salman. He need to do come back. Another one. He pulls to try to pulls in the cover reason, but fielder is there. Another time he gives a chance, and there is a drop. Another one catch, and it is a 1 runs. With these 1 runs, the scoreboard has to moving on the 16 runs loss of without wicket. Team Pise. It's a nice start from the Pise to batsman Sahil and Vijay. Actually, we think about the legendary cricket of Vijay, man from Pise, belong to Pise. He has to played so many tournaments in that region, and it is a plus point as well as it is a home ground of there. He has to played fantastically at here later Nirmalatai Patil Stadium. We have to see here at Bhiwandi, between the Bhiwandi and Kalyan. Sukhdev.
जी रिक्षा आहे ना लेफ्ट हँड साइडला ती थोडी बाजूला करायची आहे. रिक्षा रिक्षा दर्शन fabulous batting doing by the Vijay and it is a second field handling by the Sukhdev man from Vadavali. He needs to do he needs to do comeback for his team here at PCA ground. Right now bowler has to ready to ball striking and we have to see the Vijay man in form. Another one puller length. He has to glance towards the deep mid wicket region and fielder has to fumble there and ball travels to goes out of the fence for runs. Yes, fielder is fine there. He has to. We have to see the fielder has to slip down there and he has to injury little bit injury and 12 man onto the field. We have to in the form of Jai Sukhdev ready to ball. He pulls away. Fielder is there. He just wait and watch and a great catch gathered by the Vicky and it is a first down for the PC. Vijay has to be passed. The deep we have to see the well gather catch and its first wicket goes down to PC in the form of Vijay. Another man, new man on the crease. We have to see Vinay, man from PC. Another is a he's a mighty blow, big hitter. Vinay on the crease, non-striking end. Now we have to see the striking end. Sahil. He has to face only one delivery and getting only one run. Sukhdev ready to ball. It's a slow one. He can't fix it and baller gets handsomely in a follow through. Another one down for the team PC in the form of Sahil. विकी याने जर डाईव्ह लगावली आणि कोणतं जर बॉल अडवण्यात आलं त्याच्या मार्फत किंवा रनआउट जरी संपादन केलं आपल्या थ्रोच्या माध्यमातून तर त्याच्यासाठी कॅश प्राइज लावण्यात आलाय तब्बल 2000चं विकास जाधव याच्या माध्यमातून. तर नक्कीच एक बंपर ऑफर असणार आहे त्यासाठी सुपरमॅन बनावं लागणार आहे विकी याला.
तर सज्ज येतोय गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सांघिक दुसरं षटक मार्गस्थ सुखदेव Sukhdev ready to ball. Amit has to face to Sukhdev. It's a nice delivery. He tries to up drive and fielder is there in the deep. He gathers very well. He tries to just one. Yeah, it is a one runs and the scoreboard has to moving in that help of these one runs. 21 loss of one, two wickets. Team Pise. It's a very a good bowling effort by the Sukhdev. Still he doing very well for his team. He handling 4 deliveries and he has to spending 5 runs in 4 deliveries, gather 2 wickets, important wickets. Oh, it's in a rage and another one goes down for the team piece in the form of Vinay. Vinay goes to departs. Fabulous bowling effort by Sukhdev. He has to bowl still 5 deliveries on his spell and spending only 5 runs and gather three most important wickets of Team Pise. Right now on the top, Team Vadavali. And we have to see the man in experience umpire pair on the field. Hiraman Karkare, sir, man from Kamba. And right now Sukhdev has to ready to ball facing Bandya. It's a nice delivery. He has to put it rightly through the point reason and getting a one single more runs. The scoreboard has to moving with that single as to 22. Loss of 3 wickets, Team Pise after 2 overs. Harshad, man from Vadavali. Yes, we have to see the first ball bowled by the Salman. He has to spend 16 runs in the P1 over. Then after Sukhdev has to come second spell of the inning, handling very well, only spending 5 runs and getting 3 most important and valuable wickets of the PCA. It's a submarine. No, no, it is a wide. It is a different kind of umpiring doing by the Hiraman Karkar sir, the man from Kamba. He looks like a Billy Bowden of the tennis cricket world. He glances it onside, down the ground, the carpet, and fielder is there. Throw very well, fumbling there, running between the wickets, between those fielders, and it is another run out for the PCA. It's a massive one.
getting a well position for their team, but then after the Sukhdev has doing very well for his team, and another one, third one is the Harshad. It's a very good delivery. He wants to try to cut it through the cover and gully region, but he can't middle it, and it is an unsuccessful attempt. It is a dot ball, and the help of with that dot ball, the scoreboard has to stable. We have to see on the scorecard 24 runs. He wants to try the full survey, but ball has to little bit running and travel through the short fine leg reason. He has to put the great catch, and another man departs for the PC. 24 runs, loss of 4 wicket. Team PC, another one. It is the same delivery. Batsman can't understand those kind of delivery of the bowler Harshad. It is a presence of mind bowling. Nice piece of bowling doing by the Harshad. Man from Vadavali. He has to impress to another one. It is a fuller line delivery and he can't takes it away. And another one. It is a dot ball. With the help of that dot ball, end of the Harshad spell, and scoreboard has to stable. We have to see on the 24 loss of 5 wickets. Team PC. जो फलंदाज नक्कीच विजयाने एक घणाघाती प्रार नक्की सुरुवातीला आपल्या बॅट मधून दाखवले होते. तो विजय परतीच्या मार्गाला परतला. त्या तदनंतर सुखदेव नक्कीच सुखच देऊन गेला आपल्या संघासाठी आणि एक चांगली अशी गोलंदाजी हाताळली आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. सज्ज होतोय गोलंदाज. खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला नक्कीच क्रॉस केलाय. फिल्डर ते त्या डीप मध्ये, परंतु बनून राहतील प्रेक्षक आणि चेंडू पार होईल सीमा पार पार चौकार. A lot of effort there in the deep, but fielder can't gets it, and ball goes through the out of the fence for the 4 runs. It's a typical even quality branded 4 runs from the जयेश. सज्ज होत आहे गोलंदाजी मार्कवर. विक्की आकुडाप्याचा चेंडू नक्कीच फुल करण्याचा मानस दाखवला होता, परंतु चेंडू काहीसा नक्कीच मिस जजमेंट होत आहे फलंदाजीच्या माध्यमातून आणि चेंडू जाऊन सरसावेल तो यष्टीरक्षकाच्या हातात आणि अशा पद्धतीने एक डॉट चेंडूची सांगता होतीये. या डॉट चेंडूच्या साह्याने धावसंख्या आपल्याला स्थिरावलेली पाहायला मिळेल. नाही आता मात्र ऑन साइडला नक्कीच बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होईल. आउटफील्ड तेच तर्रार आहे आणि चेंडू फरार होईल सीमारेषा पार चौकार.
Jayesh, man from PC, we have to discuss about the Jayesh. Jayesh, he is a brilliant cricketer in the short over format, and this Jayesh shows his class here at the Nirmala Tai Patil Stadium. PC, right now on the top of the head. Wickets. आता मात्र खोलवर डप्याचा चेंडू नक्कीच खेळण्याचा मानस दाखवला होता, परंतु मिस टायमिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय जयशाच्या माध्यमातून. विकी देखील तितक्याच नक्कीच तुल्यबल्य क्षमतेचा गोलंदाज आहे. या विकीने देखील अनेक स्पर्धा गाजवल्या. तोच विकी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवर. आता मात्र ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, दिशाहीन गोलंदाजी, आणि पहा आपला बिल्ली बावडन, टेनिस बॉल क्रिकेटचे बिल्ली बावडन, हिरा मनकरकर सरांचा एक अनोखा अंदाज. इट्स वाईड. आता मात्र नक्कीच कोलवर डप्प्याचा चेंडू ऑन साइडला खेळून काढलाय. डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामधून फिल्डर येतोय. दोनचा माणस आणि दोन कंप्लीट होतील. अशा पद्धतीने या दोन धावांच्या साह्याने धावसंख्या ती स्कोर कार्डवर 35 आकड्यावर जाऊन पोहोचते. आता मात्र धाव येणे सुरू झालंय नक्कीच दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. शेवटचं बॉल शिल्लक या इनिंग मधलं. जयेश ऑन द स्ट्राईक पाहायला मिळेल. पुलर लेनचा चेंडू नक्कीच बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 38 सर्कल मध्ये फील्ड केला जाईल आणि अशा पद्धतीने एका धावेच्या साह्याने इनिंगचं पतन होतंय. टीम पीसे संघ जाऊन पोहोचतोय 36 या आकड्यावर आणि 37 धावांचं लक्ष्य, मापक लक्ष्य मी तर म्हणेन टीम वडवली संघासमोर प्रस्थापित केले टीम पीसी या संघाने. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. तदनंतर मी विनंती करेन एक स्वीट व्हॉइस ऑफ हेडूटने गावचे एक बुलंद आवाज आपल्याला पाहायला मिळेल, ज्या आवाजाने नक्कीच ही क्रीडा नगरी उत्तेजित झाली, प्रोत्साहित झाली. अनेक क्रीडा रसिक ज्यांच्या आवाजाची आतुरतेने वाट पाहत असतात ते करंजी काळन सर यांना मी इन्व्हाइट करेन की त्यांनी या एकता वासुंद्री संघाचे कर्णधार आपल्याला पाहायला मिळतील आणि दुसऱ्या बाजूला एक यंगस्टार कर्णधार म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते अविनाश केने. तर वळूयात आपण टॉस बॉक्स कडे. भगवानजी गोंधळे सरांना मी विनंती करेन की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते या दोन टीम्स मधील टॉस संपन्न करायचा आहे. एक ग्रेट फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. तर टॉस बॉक्स कडे वळूयात आपण. यस, इट इज अ टेल हेड. कोंडेरी हॅज टू वन द टॉस. यस, फिल्डिंग फर्स्ट. नक्कीच कोंडेरी संघाने टॉस जिंकलाय आणि एक मी तर म्हणेन प्लस पॉइंट असणार आहे तुमच्याकडे की तुम्ही होम ग्राउंडवर खेळताय तुमच्या. तर कोणत्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी असणार आहे. नक्कीच तुमच्या ओळखीचा संघ आहे टीम एकता स्पोर्ट्स वासुंद्री. नक्कीच तुम्हाला एकमेकांचे जे नक्कीच जे स्ट्रॅटेजीज आहेत त्या तुम्हाला माहिती आहेत, कोणता प्लेअर कशा पद्धतीचा आहे. तर नक्की तुमची स्ट्रॅटेजी मध्ये काय फेरबदल असणार आहे टीम एकता स्पोर्ट वासुंद्री संघासाठी. आम्ही टॉस विन झालोय आणि आता प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही त्यांना कम से कम 30 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि आमच्याकडे तसे बॉलर सुद्धा आहेत. नक्कीच एक
मी तर म्हणतो तुमचंच आयोजन आहे आणि तुम्हाला एक नक्कीच प्लस पॉइंट असणार आहे. तर नक्कीच आता मी तर तुम्हाला आयोजनाबाबत विचारणार नाहीये कारण की तुमचंच आयोजन आहे. परंतु जर फील्डचा विचार केला तर ग्राउंड विषयी तुम्ही काय म्हणाल? ग्राउंड तर अतिशय चांगला आहे आणि त्याच्यासाठी विजयदादा पाटील यांनी मेहनत घेतली. तसेच आता कमिटीने सुद्धा आमच्या मेहनत घेतली आहे. आयोजन चांगलं झालं पाहिजे, असं कोणता म्हणजे हे नाही झालं पाहिजे, कोणी डाग नाही लावला पाहिजे आयोजनाला, हे झालं ते झालं. नक्कीच चांगलं वक्तव्य आपल्याला पाहायला मिळालं होम बॉय कोंडेरीचे अविनाश केन यांच्या माध्यमातून. आता वळूयात वासुंद्री संघाच्या कर्णधाराकडे. नक्कीच वकीब तू देखील परिचयाचा आहेस, संघ देखील तुमच्या अगेन्स्ट जो फाईट करतोय तो देखील परिचयाचा आहे. तर तुमची स्ट्रॅटेजी काय असणार आहे? नक्कीच टॉस तुमच्या पदरात पडला नाही, परंतु इथून आता जर तुम्हाला जर कोंडेरी संघ एक तुल्य बल्य संघ म्हणून ओळखला जातो तर तुम्ही कशा पद्धतीने फाईट कराल? ॲक्च्युली सध्या तरी आमचे 2 प्लेयर नाही आहेत प्लस आणि धावसंख्या उभा राहील कमीत कमी आम्हाला 50+ करावं लागेल, कारण की 2 प्लेयर आमचे थोडे इंजर्ड आहेत, ते नाही येऊ शकले काही कारणास्तव. आणि हा ग्राउंड उपलब्ध करून दिला आहे विजयदादा पाटील यांच्यासाठी मी खूप धन्यवाद बोलतो आहे. आणि हे आयोजक आहेत, हे खूप सुंदर आयोजन चालू आहे. 3रा दिवस आहे आजचा सुंदर असा. आणि सर्व खेळाडूंना एक सूचित करतो की कृपया करून या ग्राउंडला कोणतं दाग लागता कामा नये. प्रत्येकाने हा कार्य एकदम सुव्यवस्थित पार पाडावे. नक्कीच खूप खूप धन्यवाद तुझं. परंतु मी त्यानंतर अजून एक क्वेश्चन करेन की असे कोणते फलंदाज असतील की तुला नक्कीच जी फायटिंग टोटल क्रिएट करायची आहे तुमच्या संघाला त्यामध्ये तुला ते हेल्प करतील? माझ्याकडे शाकिब आहे, एजाज शेख आहे, जम्मर पावले आहे, अजून तसेच एक न्यू ॲक्शनमध्ये झहीर ओल्ड मॅन आहे, आकाश पंडित आहे. असे खूप सुंदर असे फलंदाज आहेत माझ्याकडे. नक्कीच मिश्रित असा संघ आहे तुमचा. यंगस्टरना देखील तुम्ही चान्स दिलाय, तर नक्कीच कोणता यंगस्टर नक्कीच की प्लेयर तुला वाटतं की तुमच्या टीमसाठी ठरू शकतो? जमर पावले आहे, एजाज शेख आहे आणि दिशान शेख, हे नक्कीच सुंदर प्लेयर आहेत. थँक्यू शाकिब. नक्कीच टॉस जिंकलाय टीम कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी संघाने आणि आमंत्रित केले टीम एकता स्पोर्ट्स वासुंद्री संघाला फलंदाजीसाठी. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू हेमंत दादा. हेमंतजी पाटील मॅन फ्रॉम उंबारणी यांचा आवाज आपण ऐकला खायचा पहिल्या सत्रामध्ये. उपस्थित सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. कोंडेरी स्पोर्ट्स कोंडेरी आयोजित कोंडेरीकर चषक 2022 या पर्वामध्ये दिवस 3रा सामना 4था पिसेच्या विरोधात वडोलीमध्ये सध्या सुरू आहे. लक्ष 37 धावसंख्येचं 9.25 आस्किंग रन रेट. सामन्याला सुरुवात पहिल्या चेंडूतून गोलंदाज. सामन्याला सुरुवात झाली अगोदरच आणि अर्थातच आता पहिली धाव देखील या ठिकाणी जोडण्यात येईल. चौकार 3ऱ्या चेंडूवरती. मोहिलीचे समाजसेवक आदरणीय श्री भगवानजी गोंधळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा मी या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करेन करणजी केणे यांना आपल्या शुभस्य आपण मोहिली ग्रामस्थ आदरणीय श्री भगवानजी गोंधळे साहेब यांचा यथोचित सन्मान करावा. चौकाराला सध्या आपण बघितलं तर आघाडीला कॅप्टन आहेत. कॅप्टन 3ऱ्या क्रमांकावरती आलेत. एक गडी बाद झाला. स्विच हिटचा प्रयत्न ऑफसमचा बाहेर, कॉट बँडचा अपील आणि आता क्वेश्चन मार्क पाहायला मिळाला तो अंपायरचा. डॉट बॉल. हर्षद त्या ठिकाणी बाद झाले. आघाडीला आले होते. अभिजितच्या बॅटमधून चौकार आला आणि अभिजित यांच्या सोबतीला विकी आहेत जे स्वतः संगणक आहेत या संघाचे. 4 वरती धावफलक, 2 चेंडू अजूनही शिल्लक. जयेश ऑन अ ट्रॅक. ऑफसमचा बाहेर, मोठी कडा, थर्ड मॅन मध्ये विसावला चेंडू आणि इथे आता नक्कीच आपण बघू शकाल दुसरा धक्का 4 वरती लागतोय बॅटिंग करणाऱ्या वडवली संघाला. मित्र आणि या विभागातील नामांकित समालोचक अँकर म्हणून देखील त्यांना आपण बघतो निवेदक विश्वाजी केळे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले. पुढच्या सामन्यामध्ये इन ॲक्शनमध्ये ते तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील जेव्हा त्यांच्या विरोधात संघ असेल एकता वासुंद्री आणि कोंडेरी संघाचे चांगले गोलंदाज आहेत. यस, पुढच्या सामन्यामध्ये त्यांच्याकडून आम्हाला देखील अपेक्षा भरपूर असतील. 4था सामना सध्या सुरू वडोलीच्या विरोधात पिसेमध्ये. एका बाजूने 2 विकेट. हर्षद आणि अभिजित आघाडीचे दोन्ही फलंदाज बाद.
कॅप्टन आहेत मैदानाच्या आतमध्ये आणि विकी यांच्या सोबतीला येतात ते पवन. पवन अर्थातच वाऱ्याचं आणखी एक नाव. धावसंख्या 37 करायची आहे. काय गोलंदाजी करतात जयेश. 2 विकेट आतापर्यंत, एक चौकार आल्यानंतर. ऑफ समजा बाहेर होता. सडमार मध्ये संधी थांबला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. डायरेक्ट हिट देखील त्यांनी केलं नाही. फेकी करण्यात आली ती नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तेच सांगतात सर्व क्षेत्ररक्षक, कॅच नव्हती परंतु हिट का केलं नाही, कारण विकीची विकेट या सामन्यामध्ये महत्त्वाची आहे त्यांच्या संघाला. आणि विकी पोहोचला तो स्ट्रायकिंग एंडला वेगाने. षटक पहिलं संपन्न. ज्या षटकामध्ये 2 विकेट पाहायला मिळाल्या तर धावा पाहायला मिळतात त्या वडवलीच्या 5 धावा. लक्ष असताना 37, 32 धावसंख्येची जुनी गरज या सामन्यामधले. चेंडू शिल्लक आहे 18. थोडं स्पीडअप करा. फिल्डिंग करणारा संघ अर्थातच पिसे संघ आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवून घ्यायचं आहे. पिसे म्हटलं की माजी सरपंच आदरणीय श्री विजयजी पाटील साहेब, ज्यांच्या मातोश्री त्यांच्या नावाने हे क्रीडांगण तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळते. स्वर्गीय निर्मलाताई पाटील क्रीडानगरी हे पुन्हा एकदा सज्ज झाले या स्पर्धेसाठी. एकंदरीत या स्पर्धेचा कालावधी जर आपण बघितला तर चौथ्या वर्षामध्ये पदार्पण करणारी स्पर्धा. आणि एकंदरीत या वर्षामध्ये तुम्हाला ही स्पर्धा 5 दिवस तुम्हाला एकंदरीत ही स्पर्धा पाहायला मिळते. पहिल्या दिवशी निंबवली संघ या स्पर्धेमधून क्वालिफाय झाला. कालच्या दिवसामध्ये जय बोरशेदे वटाळी. आज तुम्हाला 10 संघ पाहायला मिळतात. पहिल्या सामन्यामध्ये कोंडेरी संघाला परास्त केलं नांदपने. दुसऱ्या सामन्यामध्ये ओझरली संघाला परास्त केलं ते मोज संघाने. तिसऱ्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं तर मोहिले संघाने वासुंद्रीला नक्कीच पराभूत केलेला आहे. आणि सध्या विद्यमान सामना पिसेच्या विरोधात वडवली हा संघ पाहायला मिळतो. चला स्पीडअप करायचं. हरी अप. फिल्डिंग करणारा संघ पिसे. अंपायरच्या वारंवार सूचना येतात बघू शकाल त्या ठिकाणी. इरामन खरकर सरांच्या ठिकाणी सूचना. त्यांची ॲक्शनच अशी आहे जी तुम्हाला मोहात पाडेल. बघा वेळेच्या संदर्भात त्या ठिकाणी नक्कीच विचारत आहेत आम्हाला. आज 10 सामने कव्हर करायचे आहेत. प्रत्येकी संघाला आम्ही वारंवार यासाठी सूचना करतो, आम्हाला 10 सामने कव्हर करायचे आहेत आणि त्यासाठी तुमचं सहकार्य असणं आम्हाला गरजेचं आहे. षटक असेल दुसरं ज्या षटकामध्ये पाहायला मिळतात मयूर. आमच्या संवेददाता अभिषेक आहेत आमचे ऑफिशियल स्कोरर. या अगोदर ऋतिक होते, या अगोदर अविनाश देखील होते. सो प्रत्येकाची कामगिरी नक्कीच चांगली आहे. स्पीडअप करायचं आहे. फिल्डिंग करणारा संघ अन्यथा पेनाल्टीला सामोरं जावं लागेल. राऊंड विकेटने आले. लॉफ्ट केला हवेमध्ये मिड विकेटला. संचार करत असताना चेंडू पाहायला मिळाला. शेवटच्या क्षणाला चुकी झाली आणि चुकीचं रूपांतर. धावा 4. पवन सध्या पाहायला मिळतं 4थ्या क्रमांकावरती. मी अगोदरच म्हटलं की वाऱ्याचं आणखी एक नाव पवन. आणि पहिला चेंडू वाऱ्याशी वार्तालाप करत असताना पाहायला मिळाला. बराच काळ हवेमध्ये हा चेंडू होता आणि त्यानंतर मिडविकेटला चुकी झाली. कॅच ड्रॉप झाली. धावा 4. 9 धावा. राऊंड विकेटने गोलंदाज. ऑफ समजा बाहेर होता. कट करतात. पॉइंटला वेधून डीपमध्ये चेंडू चाला. गॅपमधून 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठमोरे आहेत. आतमध्ये असं वाटलं ढकलतात परंतु एकाच ॲक्शनमध्ये त्यांनी चेंडूला उचलले. गुड फिल्डिंग. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. सुदेश त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावा मिळतात त्या 2. धावफलक 2 ने पुढे जात असताना आपण बघतो 11 वरती. विकी 3ऱ्या क्रमांकावरती आलेत. अजूनही एकही चेंडूचा त्यांनी सामना केला नाही, कारण नॉन स्ट्रायकिंगला पहिल्या षटकामध्ये देखील आणि यावेळेला देखील दोन्ही चेंडू ते नॉन स्ट्रायकिंगला मिररचं काम पूर्ण करतात. रायझिंग डिलिव्हरी ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर. व्हाईट बॉल. इन ॲक्शन. अंपायर्स तुम्हाला नक्कीच एंटरटेन करतील आजच्या दिवसामध्ये. इरामन करकर सर. धावफलक 12 वरती. 12 रन्स. 12. ओ क्रॉस बॅटेड या ठिकाणी खेचण्याचा प्रयत्न होता. इट्स अ व्हॅलिड डिलिव्हरी. ग्राह्य धरला जाणारा चेंडू. निर्धाव. डॉट बॉल. 12 वरती स्थगित आहे धावफलक. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला, त्यानंतर दुहेरी धाव. 2 मध्ये व्हाईट बॉल देखील आला. तो 7 खर्च केलेला होता. 3 चेंडूमध्ये डॉट आल्यानंतर थांबला. ऑफ साईडला यावेळेला हुक करतायत. मिस्की हुक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक पोहोचले. यावेळेला चुकी नसेल. विनयने सुंदर जेटलिपला. विकेट 3रा.
हे चेंडू आता फेस केला नव्हता, परंतु आता करावा लागेल कारण स्ट्रायकिंग एंडला पुढे सरसावतात कॅप्टन आहेत. आणि आता टॉप ऑर्डर पूर्णपणे ढासाळली आहे. मिडल ऑर्डरचे फलंदाज 5व्या क्रमांकावरचे येतात ते मैदानाच्या आतमध्ये. सुखदेव, दोन्ही बंधुराज वारगडे ब्रदर्स सध्या तुम्हाला पाहायला मिळतील मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. तयार होतात गोलंदाज मयूर. ओव्हर द विकेट ऑन साइडला चपराक पाहायला मिळाली, गॅप शोधू शकले नाही, मोठी विकेट. बंटी यांनी झेल टिपलाय आणि विकी वारगडे बाद. त्या डाबामध्ये स्ट्राईक त्याला मिळाली नव्हती. आरशाचं काम त्याने एकंदरीत चेंडू जर आपण बघितले तर 10 चेंडूंपर्यंत तो थांबला. 11व्या चेंडूवरती या डावाची त्याला स्ट्राईक मिळाली. पहिला चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचा मोह त्याला आवरता आला नाही आणि मिड विकेटला झेल बाद. येत आहे 6व्या क्रमांकावरती मिथुलेश. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते 12 वरती. 37 लक्ष आहे. सो या डावामध्ये अजूनही बनवायच्या त्या 25 धावा 13 चेंडूंमध्ये. 25 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 13. 13 चेंडू 25. मिथुलेश स्ट्रायकिंग एंडला असतील, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुखदेव असतील. मयूर इज ऑन हॅट्रिक. 2 गडी 2 लागोपाठच्या चेंडूवरती बाद करतायत. पायावरती आदळलाय, अपील स्ट्रॉंग करण्यात आली आहे. फलंदाज होतोय बाद. पायाला स्पर्श झाला आणि त्यानंतर चेंडू आदळला. तो यस्टॅन वरती क्लीन बॉल, अर्थातच मयूरच्या नावावरती या स्पर्धेमधली आणखी एक विकेट हॅट्रिक टाळ नक्कीच व्हायला त्या गोलंदाजासाठी. पंचवीस आहे. आस्किंग रन रेट 12.2 माफ करा 5-0 12.50. 12 धावा झालेल्या आहेत. लक्ष या सामन्यामध्ये 37. स्वतः पण बघू शकाल हे षटक भर पाहायला मिळेल. जाऊन पोहोचले ते 17 वरती धावफलक पोहोचले. आता गरज आहे 20 धावसंख्येची आणि त्यासाठी चेंडू शिल्लक आहेत ते 10. पहिला चेंडू नो बॉल होता. 10 मध्ये 20. 20 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 10. धावांपासून चेंडू निम्मे. 10 चेंडू 20. मैदानाच्या आतमध्ये सुखदेव आणि सुखदेव यांच्या सोबतीला आहेत ते 7व्या क्रमांकावरती आलेले महेश, ज्यांच्या बॅटमधून येत आहेत 3 धावा. या षटकामध्ये गोलंदाज मानव यांना आपण बघतोय. 10 मध्ये 20चं समीकरण आहे पीसेच्या विरोधात वडवली या दोन संघांमध्ये. आफ्टर करत अपरकट केला गॅप मध्ये, क्षेत्ररक्षक समोर आणि यावेळेला चुकी नसेल बाद. सुखदेव 6वा धक्का. आणि स्वतः आपण बघू शकाल या सामन्यामध्ये कुठेतरी कमबॅक सुरू आहे फिल्डिंग करणाऱ्या संघाचं. 8व्या क्रमांकावरती येतो हर्षद असतील नॉन स्ट्रायकिंग एंडला.
स्ट्रायकिंग एंडला आपण बघतोय फलंदाज महेश यांना. 20 धावसंख्येची अजूनही गरज 9 चेंडूंमध्ये. तयार होतात गोलंदाज मानव. ओ खाली राहिलाय. अपील स्ट्रॉंग अपील करण्यात येते. येस इट इज आउट. इनर एज घेऊन हा चेंडू विसावला. तो यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. विकेटचं पतन. 7वा धक्का. फलक सध्या 17 या आकड्यावरती आहे. 2 लागोपाठचे विकेट मिळतात. गोलंदाज इज ऑन हॅट्रिक. मानव हॅट्रिक 100 वरती. या गोलरच्या षटकामध्ये मोहीर यांनी विकेट हॅट्रिक संपादन केले. मानव या ठिकाणी विकेट हॅट्रिक संपादन करेल का? अपील या ठिकाणी करण्यात येईल. लेग बायज. शॉर्ट फाईन लेगला भेदून पाठीमागे चेंडू झाला. फेकी होती स्ट्रायकिंग एंडला आणि रनआउटची विकेट पाहायला मिळेल. सांघिक हॅट्रिक नक्कीच पाहायला मिळाली. 1 धाव 18 वरती धक्का 8वा. वरती धावफलक आहे सध्या तुम्ही बघितलं तर. आणि या सामन्यामध्ये जर आपण बघितलं तर अजूनही 19 धावसंख्येची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत त्यासाठी 7. सलमान इन ॲट नंबर 10 10 क्रमांकावरती ऑन स्ट्राईक. ऑफ समचा बाहेर. अपील हवेमध्ये गवसले. स्वीपर कव्हरला झेल बाद. धक्का 9वा. या षटकामध्ये धावा किती? धावफलक 18 वरती निर्णायक षटक असेल आणि ज्यांचं नुकतंच आगमन होतंय ते आमचे प्रमुख आयोजक आदरणीय श्री नरेशजी टेकणीकर साहेबांचं आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत दादा. जे पहिल्या सामन्यामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. ओव्हर द विकेट गोलंदाज हवेमध्ये खेळलेत. मिस टायमिंग. नो मॅन्स लँडमध्ये वॅकंट एरियामध्ये हा चेंडू पडेल. 1 रनने धावफलक आपण बघतोय. जाऊन पोहोचले 19 वरती. 18चे अजूनही समीकरण. चेंडू शिल्लक 5. विकेट असेल ती शेवटची. कारण 11व्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 5 चेंडूंमध्ये कमीत कमी 2 षटकार जरी आले आणि त्यानंतर काही धावा आल्या अर्थातच 18ची गरज आहे. 5 चेंडू 18. मिनिमम 2 बाउंड्रीज रिक्वायर्ड. स्टेप आउट झाले. आतमधली कडा शॉर्ट फाईन लेग मध्ये. आता मिस फील्ड झाली. 1 रन कंप्लीट होईल. सेकंडचा कॉल असेल. धावतील त्या ठिकाणी फलंदाज वेगाने धावतायत.
फेकी थोडी उशिराने आली आणि 2 रन्स मिळतात. धावफलक 2 ने पुढे 21 वरती. 16ची गरज आहे 4 चेंडूंमध्ये. निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाज आविष्कार यांना आपण बघतोय जे आविष्कार कॅप्टन आहेत या संघाचे. 4 मध्ये 16. फुल टॉस होता, लॉफ्ट केलाय बॉटम एजला. ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन मध्ये ऑल डाऊन. वडवली संघ या ठिकाणी ऑल आउट होतोय. 8 लक टीम वडवली. चांगला संघर्ष राहिला होता या संघाचा. लक्ष 37 असताना या डावामध्ये काय गोलंदाजी झाली. पहिलं षटक जयेश यांचं 2 विकेट, फक्त 5 धावा. दुसरं षटक मयूर विकेट ॲटीस सोबत फक्त 7 धावा खर्च केल्या. तिसऱ्या षटकामध्ये मानवने 3 गडी बाद केले, अवघ्या 6 धावा. तर आविष्कारने 3 धावा खर्च केल्या आणि शेवटची विकेट त्यांनी मिळवली. सामन्याचा सामनावीरचा पुरस्कार.